السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الفاتحة إلى روح سيدنا رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، إلى أرواح آبائي وإخواني من الأنبياء والمرسلين وآلهم وصحبهم أجمعين، ثم إلى روح سيدنا المعز الرحمن بن عيسى سيدنا الولي المكرم محمد بن علي بعد جميع سادتنا بعد كافة عبادنا الصالحين، خصوصا صاحب المؤلف الكتاب الإمام الله بن علي محمد الحداد، أوصل من قرآن المشايخين الحقوق عن المجمعين، أن الله يعلي درجات بالجنة وأن الله كثير متبادل مضاعف حسناتهم، أجعلنا من حزب ما ينفعنا بحمد المصرار من وارهم علوم منافع في الدنيا والآخرة، ختم إلى روح والدينا مشايخنا أمواتنا أموات المسلمين، أن الله تشم رحمة وفرح، وأن الله متعنا بطول الحياة وعلى بالكتاب الحبيب زين إبراهيم اسمه وفاته والطول والصحة والعافية على هدينا كرم سلسلنا آخر ما نعمل سلسلين وإلى حضرة النبي محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله بعدد علمك. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا زدنا علما وارزقنا فهما عند خير الرازقين. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع وقلب لا يخشع، نفس لا تشبع، دعاء لا يسمع. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. وأين تعلم التعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع، الدعوة إلى الهدى، الدلالة على الخير والحث على التمسك بكتاب الله وسنة نبيه، ابتغاء جل مرضاته وقربه وتوبه من الله تعالى. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، آمين. أما بعد، الحمد لله. hadirin hadirat ibu ayah muslimin muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, seperti biasa kita akan memulakan majlis kita dengan sama-sama kita membaca zikir waktu pagi dan petang yang dianjurkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang telah disusun oleh Al-Imam Abdullah bin Ali Al-Haddad. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق
من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون. ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون. ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم. ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون. يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيي الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. والله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. والله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. والله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. سلام على نوح في العالمين إنا كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق.
أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. اللهم إني أصبحت منك في نعمة وعافية وستر، فأتمم نعمتك علي وعافيتك سترك في الدنيا والآخرة. اللهم إني أصبحت منك في نعمة وعافية وستر، فأتمم نعمتك علي وعافيتك سترك في الدنيا والآخرة. اللهم إني أصبحت منك في نعمة وعافية وستر، فأتمم نعمتك علي وعافيتك سترك في الدنيا والآخرة. اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، أن سيدنا محمدا عبدك ورسولك. اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، أن سيدنا محمدا عبدك ورسولك. اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، أن سيدنا محمدا عبدك ورسولك. اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن سيدنا محمدا عبدك ورسولك. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. آمنت بالله العظيم وكفرت بالجبت والطاغوت واستمسكت بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. آمنت بالله العظيم وكفرت بالجبت والطاغوت واستمسكت بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. آمنت بالله العظيم وكفرت بالجبت والطاغوت واستمسكت بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبسيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم نبيا ورسولا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبسيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم نبيا ورسولا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبسيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم نبيا ورسولا.
حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. 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 اللهم إني أسألك من فجاءة الخير وأعوذ بك من فجاءة الشر. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك وعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت. أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت عليك توكلت وأنت رب العرش العظيم. ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعلم أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم. يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث ومن عذابك أستدير. أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي ولا إلى أحد من خلقك طرفة عين. اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن وأعوذ بك من العجز والكسل وأعوذ بك من الجبن والبخل وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في ديني ودنياي وأهلي ومالي. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي عن يميني وعن شمالي ومن فوقي. وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. اللهم أنت خلقتني وأنت تهديني وأنت تطعمني وأنت تسقيني وأنت تميتني وأنت تحييني وأنت على كل شيء قدير.
أصبحنا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وعليك نتوكل وإليك النشور. أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله رب العالمين. اللهم إني أسألك خير هذا اليوم فتحه ونصره ونوره وبركته وهداه. اللهم إني أسألك خير هذا اليوم وخير ما فيه وخير ما قبله وخير ما بعده. أعوذ بك من شر هذا اليوم وشر ما فيه وشر ما قبله وشر ما بعده. اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، ولك الحمد ولك الشكر على ذلك. الفاتحة. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Hadirin hadirat dan haji tuan hajah doa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas taufik daripada Allah Subhanahu wa taala yang memilih kita untuk beriktikaf di masjid pada waktu ini. Ada dalam majlis zikrullah dan kita akan mendengarkan nasihat-nasihat dan wasiat yang telah dihimpunkan oleh Imam Abdullah bin Al-Haddad di dalam kitab beliau Nasihat Agama Wasiat Iman, daripada wasiat yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam serta perkataan para ulama as-salihin. Dan kita termasuk orang-orang yang mendengarkan kebaikan, mengikuti akan petunjuknya, dan termasuk daripada orang-orang yang berbahagia, beruntung dalam kehidupan dunia dan akhirat, insya-Allah. Amin. Kita sambung pada nasihat beliau daripada tamak nina dalam solat di bawah fasal itu. Kita sampai pada perenggan dalam kitab Jawi muka surat 133. Perenggan yang satu perenggan yang bawah. Dalam suatu riwayat tersebut waqala Syekh Musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bih fi darain ila anqal. Dalam satu riwayat tersebut bahawa Allah Subhanahu wa taala telah membagi-bagikan gerak laku sembahyang itu kepada 40,000 baris terdiri dari para malaikah. Ada tiap-tiap baris terdapat 70,000 malaikat pula. 10,000 baris semuanya berdiri, tidak rukuk pun. 10,000 yang lain rukuk, tidak sujud. 10,000 sujud terus, tidak mengangkat kepala. Dan 10,000 yang terakhir duduk, tidak bergerak-gerak pula. Semua faedah ini dikumpulkan kepada seorang hambanya yang mukmin apabila dia bersembahyang 2 rakaat. Bukankah itu sebagai suatu rahmat dan kelebihan dari Allah Subhanahu wa taala untuk para hambanya yang mukminin? Di antara kelebihan solat, kemuliaan solat, satu orang itu solat 2 rakaat, sebenarnya dia bersama-sama dengan para malaikat yang dalam gerakan solat. 40,000 baris, satu baris 70,000 malaikat. 40,000 baris, satu baris 70,000 malaikat. 70,000 kali 10,000 malaikat berdiri
tak rokok-rokok. 10,000 lagi rokok, tak bangkit-bangkit. Dan 10,000 lagi sujud, tak angkat-angkat kepala. Dan 10,000 lagi dalam keadaan duduk. Maka satu orang yang solat 2 rakaat, dia bersama dengan para malaikah. Allah SWT nak memuliakan hamba ini. Hamba yang solat sama dengan malaikat. Hal keadaan dia ketika solat itu sama macam para malaikah yang maksum, yang berasa lazat dengan solatnya. Malaikat tak ada makan, tak minum, dia tak best lah. Orang kata lah, orang fikirkan macam itu. Dia tak best lah jadi makan, tak dapat makan minum. Malaikat tak ada nafsu, tak ada syahwat. Tapi kelazatan malaikat dalam apa? Kelazatan malaikat dalam melaksanakan perintah Allah. Kan? Kelazatan malaikat dalam melaksanakan perintah Allah. Allah perintah dia berdiri. Berdirilah daripada mula kejadian dia, berdiri sampai bila-bila yang dikendaki, diperintahkan oleh Allah SWT. Lazatnya dalam melaksanakan perintah Allah itu. Allah perintah dia rokok, rokoklah dia. Lazat dia dalam rokok. Allah perintah dia sujud, tak bangkit-bangkit. Ribu-ribu tahun, juta tahun daripada mula kejadian Allah ciptakan dia sampai waktu yang dikendaki oleh Allah SWT. Dia rasa lazat dalam begitu. Dalam begitu, lazatnya. Lazatnya dalam rokok, lazatnya dalam sujud, lazatnya dalam hal keadaan duduk, tahiyat ataupun antara duduk tahiyat lah. Jadi begitu keadaan para malaikah. Kita solat ini, hal keadaan kita sama macam malaikat. Maksum, malaikat yang dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. La ilaha illallah. Maka begitu kemuliaan orang yang solat sama macam hal keadaan malaikat yang ditugaskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Keadaan orang beristighfar sama macam keadaan malaikat. Kalau istighfar apa dia? Istighfar untuk kaum mukminin mukminat khususnya. Istighfar untuk diri sendiri je. Malaikat apa nama? Kalau khususnya kalau dia mendoakan untuk kaum muslimin, istighfarkan untuk orang lain. Diri sendiri je. Orang lain pun dia istighfarkan juga. Sama juga macam malaikat. Sama juga macam wali-wali Allah. Kan? Maka dia tiru-tiru. Mudah-mudahan dihimpunkan bersama dengan siapa yang dia tiru. Kan? Mudah-mudahan bila dia banyak tiru malaikat, banyak tiru wali Allah, selalu mengistighfarkan untuk itu. Selalu bersalawat. Siapa yang bersalawat? Allah SWT bersalawat. Para malaikat bersalawat. Para hamba-hamba Allah mukminin, wali-wali Allah, para salihin bersalawat, selalu bersalawat. Bila kita selalu buat kerja mereka, sama-sama tiru mereka, mudah-mudahan di padang mahsyar dihimpunkan bersama barisan malaikat. Dapat masuk. Untunglah dia, dapat nyamanlah dia kan bersama dengan para malaikat. Tapi kalau kat dunia dia bersama banyak kerja dia sama macam dengan orang-orang yang dimurkai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam solat pun hati dia cinta orang itu. Kan? Luar solat pekerjaannya banyak buat pekerjaan orang itu. Kan? Maka takut dihimpunkan di akhirat bersama dengan barisan orang-orang yang dimurkai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Waliyadzubillah. Dan orang-orang yang apabila apa itu tadi dia sampai tahap bersih jiwanya, dia rasa lazat dalam solat macam mana malaikat merasa lazat dalam solat. Dia lebih mengutamakan makanan roh, makanan rohani dia kan. Seperti mana yang didapatkan oleh orang-orang soleh kan. Berkata Ghulam Utbah ibn al-Ghulam kan. Utbah al-Ghulam, beliau mengatakan, aku 20 tahun merasa bersabar dengan pahit qiyamul lail. Pahit qiyamul lail macam mana? Nak bangun malam tu pahit. Bersabar. Mengantuk lawan. Bukan sekali dua kali, bukan setahun 2 tahun, 20 tahun. Rasa pahit nak bangun malam itu paksakan juga 20 tahun aku rasa. Ya, berlawat, bersabar. Tapi setelah daripada itu, aku merasakan menikmati kemanisan qiyamul lail itu. Bukan senang-senang kan. Dia kata 20 tahun menanggung sabar. Paksa juga ini Allah redha perbuatan ni. Allah sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam.
perjalanan orang soleh qiyamul lail. Awan juga. Ngantuk ni. Siang kerja penat. Malam ngantuk paksa juga. Kan 20 tahun tanggung pahit qiyamul lail. Setelah daripada itu barulah aku menikmati kelezatan qiyamul lail itu. Nikmat dalam qiyam, dalam rukuk, dalam sujud, seperti mana nikmat yang didapatkan oleh para malaikah al-muqarrabun. Jadi mudah-mudahan Allah SWT kurniakan kita. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Mathalu salawatil khamsi mathalu nahrin ghamrin ala babi ahadikum yaqtahimuhu fi kulli yawmin wa laylatin 5 marrat. Afatarawna dhalika yubqi alaihi min daranihi syai'an?" Qalu la. Artinya perumpamaan sembahyang 5 waktu itu laksana sebuah sungai yang airnya mengalir deras merempuh pintu rumah kamu setiap malam dan siang sebanyak 5 kali. Apakah masih meninggalkan kotoran lagi sesudah itu? Jawab para sahabat, tentu tidak. Hadis menunjukkan tentang kelebihan salat membersihkan seseorang daripada kotoran-kotoran. Seperti umpama sungai, terutama air sungai yang membersihkan rumah seseorang itu. Tanpa seseorang itu nak keluar rumah, masuk sungai, balik rumah, lalu sungai lagi kan? Maka dia akan sentiasa dicuci, dibersihkan, sentiasa bersih. Jadi kotoran itu tak melekat. Tapi kalau dia tak solat, kotoran itu akan melekat sehingga susah untuk dibersihkan. Orang yang solat akan sentiasa dalam keadaan bersih. Kotor sentiasa kotor dan akan sentiasa berlaku pembersihan. Dan orang dia kata, "Habis malaslah saya nak ini, nasi kotor je, sebab maksiat aja. Habis pakai baju pun hari-hari kotor. Hari-hari kena basuh baju. Kerja yang tak habis-habis. Penat dah, hari-hari basuh baju, hari-hari nak kena basuh juga lagi. Memanglah, selagi hidup, selagi dipakai, memanglah kotor baju tu." Jadi itulah keadaan kita. Hari-hari kita suka tak suka, kadang-kadang tak perasan terbuat juga dosa. Dosa yang tak sengaja, dosa yang sengaja. Maka tugas kita disyariatkan solat di antaranya ialah untuk membersihkan kita daripada dosa. Seperti mana sabda Nabi SAW yang lain, "As-salah ila salah kafaratun lima bainahuma idza ijtanibatil kaba'ir." Satu sembahyang kepada sembahyang yang lain adalah menjadi tebusan dosa di antara keduanya selama dijauhi dosa-dosa besar. Apabila sampai waktu sesuatu sembahyang, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu sering berkata, "Pergilah kepada api yang kamu nyalakan itu, segera padamkannya." Maksud api yang kamu nyalakan itu ialah dosa-dosa yang telah kamu lakukan. Maksud memadamkannya ialah mendirikan sembahyang, kerana sembahyang itu akan menebus segala dosa yang anda lakukan dan akan menghapuskannya. Fungsi solat, hikmah disyariatkan solat untuk menghapuskan dosa, memadamkan dosa. As-salah ila salah kafaratun lima bainahuma. Solat antara solat menghapus dosa. Jadi orang yang selalu mendirikan solat, insya-Allah bersih daripada dosa kecil. Tapi kalau dosa besar, tidak wajib segera bertaubat. Kalau dosa besar, wajib segera bertaubat. Tebus dengan cara tebusan dosa-dosa besar yang telah disyariatkan. Memukul orang, minta halal, minta maaf, dan ataupun urusan antara dia dengan Allah SWT, segera taubat. Misal qada salat. Kalau dosa-dosa kecil yang tak sampai pada had hukum syariat yang disyariatkan, maka dengan solat menghapuskan dosa. Dengan ambil wudu, gugur dosa. Dengan membasuh tangan, jatuh dosa yang hebat.
Jadi orang yang solat dia memadamkan api. Yakni api apa dia? Dosa yang dia buat. Dosa yang kita buat, kita lalai, maka apa nama itu ialah umpama api, maka padamkan api itu. Begitu. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq supaya orang nampak kepentingan solat, nampak keagungan solat, keutamaan solat, supaya dapat menyelamatkan kita dengan sebab solat, laksanakan syariat Allah. Dosa-dosa kita itu umpama macam api, jadi padamkan api dosa kita. Firman Allah Subhanahu wa taala ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim, aqimus salata tarafayn nari wa zulfan minal lail innal hasanati yudhhibna as-sayyi'at dzalika dzikra lidz-dzakirin. Surah Hud ayat 114 artinya, dan dirikanlah sembahyang pada kedua tepi siang dan sebahagian dari malam hari. Sesungguhnya kebajikan-kebajikan itu akan menghapuskan kejahatan-kejahatan. Itulah suatu peringatan bagi orang-orang yang ingin ingat. Menurut suatu riwayat, bahawa ayat ini telah diturunkan ke atas seorang lelaki yang bercumbu-cumbuan dengan seorang wanita, tidak sampai melakukan zina. Lelaki itu telah datang kepada Rasulullah SAW memohon hukuman ke atas kesalahan yang telah dilakukannya. Tetapi Rasulullah SAW hanya mendiamkan diri, tidak berkata sepatah pun, sehinggalah sembahyang didirikan. Setelah selesai sembahyang, baginda menyeru lelaki itu, lalu membacakan ayat yang tersebut di atas tadi, yakni yang bermaksud bahawa sembahyangnya baru sekejap tadi telah menghapuskan dosa itu. Baginda ditanya pula oleh lelaki itu, katanya, apakah hukum itu khas bagiku saja atau bagi sekalian umat? Jawab baginda Nabi SAW, bahkan ia bagi sekalian umatku. Peristiwa ini menunjukkan bahawa dosa-dosa kecil manusia boleh dihapuskan oleh sembahyang dan juga oleh kebajikan-kebajikan yang kita derma baktikan setiap hari, selain dari bertaubat dan memohon keampunan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Akan tetapi ia hanya berlaku di sekitar dosa-dosa kecil saja. Meskipun begitu, kita harus pula berhati-hati dan tidak memandang mudah saja. Sebenarnya tidak ada hukuman had ke atas lelaki yang mencumbui wanita tanpa melakukan zina, seperti mencium atau menyentuh seumpamanya. Tapi si lelaki tadi menyangka perbuatannya itu harus dikenakan hukuman had. Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui. Jadi begitu. Yang ada sebab turun ayat tersebut apabila ada suatu orang yang dia dah terbuat dosa, dan dia dah buat dosa dengan satu orang wanita akibat kelalaian, lalu dia datang penyesalan, kan, datang balik semula penyesalan, akhirnya mengaku dengan Nabi SAW, ya Rasulullah, saya dah buat benda maksiat, benda haram dengan wanita sekian-sekian, tapi tak sampai hukum, tak sampai had zina. Kalau dia mengaku telah melakukan zina, maka itulah seperti yang telah disebut dalam sejarah orang-orang yang dihukum rejam. Ada wanita yang mengaku dia telah berbuat zina, akhirnya Nabi SAW palingkan. Mungkin kau cuma ini tak? Mungkin cuma sentuh-sentuh saja tak? Ya Rasulullah, saya dah buat. Mungkin kau cuma begini aja tak? Ya Rasulullah. Dia berkeras mengaku, dah betul-betul, kan? Telah mengaku. Maka dilaksanakanlah hukuman rejam tersebut kerana telah berkahwin, kan? Telah berkahwin kemudian buat itu. Maka itu, tapi ini tak sampai pada zina, tapi perbuatan itu haram, lalu dia menyesal. Maka apa yang patut dia buat? Taubat betul-betul. Taubat, dan solatnya itu dah jadi penghapus dosa. Tak ada hukuman yang dilaksanakan, tak ada hukuman kena kejam ataupun sebat, ya. Melainkan kalau dia buat terang-terangan, buat dosa terang-terangan, tapi tak sampai had zina, tapi misal cumbuan terang-terangan misal, maka itu kena hukuman
sebat atas jalan takzir, kan? Sebab berulang kali buat dosa kena hukuman takzir daripada pemerintah. Ini hukuman yang tak ada, maka begitu. Di antara as-salah penghapus dosa. Begitu juga dengan ibadah-ibadah yang lain, kan? Seperti mana sabda Nabi SAW, ittaqu wa tabi'u sayyi'ati al-hasanat tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Ittaqullah haitsu kunta. Ittaqullah, bertakwalah kalian di mana saja kamu berada. Kemudian wattabi'i sayyi'atil hasanat. Apabila dah terbuat dosa, cepat-cepat buat, iringkan dengan ketaatan. Tamhuha. Apabila dah wattabi'i sayyi'at hasanat, dah terbuat dosa, jangan seronok berbual termengumpat. Mengumpat ada hukuman rejam, ada hukuman sebat, tak ada. Kan? Tapi apa? Wattabi sayyi'at al-hasanat, iringkan apa nama itu dosa itu dengan kebaikan. Apa dia di antaranya? Ada sahabat bertanya, ya Rasulullah, kalau ucap la ilaha illallah boleh tak? Memadai tidak? Bahkan kan, lebih daripada memadai, kan? Di antara sebab baik kebaikan. Wattabi sayyi'at hasanat. Apabila dah terbuat dosa, cepat-cepat buat benda yang boleh mendatangkan pahala. Tamhuha, dia boleh padam balik dosa tersebut, dan sebagai penebus. Dan sebab timbangan neraca amal bila buat dosa, tambahkan dengan kebaikan. Lalu kalau ucap la ilaha illallah boleh? Cukup tak? Bahkan, kan? Maka itu. Cumanya apa dia? Jangan dipandang ringan. Oh, kalau gitu senanglah. Kalau buat dosa kecil boleh lah maknanya. Ya, solat habis, ambil wuduk selesai. Meringan-ringankan dosa kecil, dosa besar. Berulang-ulang melakukan dosa kecil, dosa besar. Ya. Jangan bahkan lebih berbahaya, kan? Bila dia memandang ringan dosa kecil. Ada dosa kecil je ni, bolehlah kita buat. Ini dalam keadaan apa? Tak perasan. Kan, dah terbiasa. Kalau dalam keadaan kita sedar, jangan kita buat. Kadang-kadang kita sedar kita buat dosa, takut kita dah termasuk orang yang meringankan dosa kecil. Boleh takut, boleh jadi sebab su'ul khatimah waliyadzubillah. Dosa kecil, dosa besar, cuma dari sudut perbahasan hukum, kan? Di sisi ulama, kalau kita tengok daripada sudut dosa kecil itu perkara yang dimurkai Allah, maka apa nama? Dan kalau dosa itu tak diampunkan Allah, satu dosa kecil dah cukup untuk membinasakan seseorang. Kan? Maka itu. Baik, kemudian melazimkan diri berjamaah. Di antara memelihara sembahyang dan mendirikannya lagi ialah rajin melazimkan diri untuk sembahyang berjamaah. Sebab sembahyang berjamaah itu melebihi sembahyang seorang diri dengan 27 darjat. Demikian maksud dari sebuah hadis yang sahih. Barang siapa yang memandang sepi terhadap keuntungan akhirat yang dianjurkan oleh agama ini, padahal ia tidak perlu berpenat lelah atau bersusah payah untuk mencapainya, maka orang itu sebenarnya telah teruk kelalaiannya terhadap urusan agama. Manakala cintanya terhadap akhirat amat menipis, terutama sekali jika ia mengetahui betapa beratnya kepayahan dan kesusahan yang harus ditempuh dalam mencari keuntungan yang sedikit dari dunia yang hina itu. Kemudian apabila ia memperoleh keuntungan yang tidak seberapa saja, sesudah bersusah payah, ia akan melupakan penat lelahnya dan menganggap apa yang telah dicapai dari keuntungan dunia yang fana itu sebagai suatu keuntungan yang besar. Jika ia mengetahui bahawa semua sifat-sifat yang tersebut itu ada pada dirinya, apakah ia tidak gentar bahawa ia akan dikira kelak sebagai seorang munafik di sisi Allah Subhanahu wa taala, ataupun ia akan tergolong orang-orang yang mengesyaki janji-janji Allah taala. Setakat ini belum ada berita yang sampai kepada kita bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersembahyang sendirian sekalipun satu sembahyang sahaja. La ilaha illallah.
Maka ini kepentingan laksanakan solat berjemaah. Jangan dipandang ringan, jangan diringan-ringankan. Ianya dipandang berat oleh agama, diambil berat oleh syariat, diambil berat oleh Nabi SAW. Allah SWT janjikan, dilipat gandakan solat yang berjemaah. Allah ridha, Allah suka dengan solat berjemaah. Jangan kita pandang ringan. Jangan kita pandang ringan solat berjemaah. Ketika ada peluang untuk solat berjemaah, kalau tak dapat, kena bersedih. Dapat, alhamdulillah, syukur, cinta. Jangan kita alah sama aja, sembahyang juga. Itu menunjukkan ada problem dalam iman kita. Kan? Khususnya kalau untuk dunia kita sanggup, susah payah. Ini ada orang sanggup tak tidur malam nak dapat Shopee punya diskaun. Shopee punya diskaun. Pukul 12 malam ni ada diskaun. Bang jaga ada diskaun ni, sale. Beli je lah kadang-kadang. Rugi apa? 2-3 ringgit. Rugi 2-3 ringgit, untung murah 2-3 ringgit. Sanggup. Kan? Sanggup tak tidur malam. Untuk itu. Ini apa nama? Untuk akhirat, untuk solat berjemaah apa semua. Lambat sikit. Dia dah berumur, malas. Kan? Maka itu. Maknanya kita ada problem iman kita. Takut ada, takut termasuk orang yang munafik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Takut itu, takut tak yakin dengan janji Allah. Ada apa masalah tu? Untuk dunia sanggup, tapi untuk akhirat tidak. Ada masalah iman, tak yakin dengan janji Allah ke? Yakin. Habis itu tak tahulah kan, lemah keyakinan maksudnya kan. La ilaha illallah. Keadaan kita yakin kita lemah, iman kita lemah dalam keadaan gitu. Kena insaf, kena sedih. Sekali, jadi Nabi SAW tak pernah solat sendirian walaupun sekali. Tapi saat sakit yang tak keluar solat berjemaah tu, solat kat rumah dengan berjemaah ahli keluarga, temankan. Kan? Tak mampu, tak larat nak keluar, pengsan kan. Saat ujung-ujung usia baginda Nabi SAW ditemani oleh ahli keluarga di rumah berjemaah, tetap melaksanakan solat berjemaah. Sayyidina Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, sebenarnya tiada seorang pun di antara kami yang akan terlewat dari sembahyang berjemaah, melainkan orang munafik yang telah terang kemunafikannya. Dalam zaman Rasulullah SAW, sering kelihatan orang tua yang dipapah antara dua orang menuju ke saf untuk bersembahyang, lantaran sesudah terlalu tua dan tidak berdaya. Itu zaman Nabi SAW dan setengah tempat masih ada. Iaitu apa dia? Bawa solat berjemaah, nak pergi masjid ni berpapah, dua orang papah untuk laksanakan solat berjemaah. Kan? Berpapah. Kalau kat Yaman tu, sembahyang Jumaat lah khususnya. Sembahyang Jumaat, tiang-tiang itu berpapah juga, ada juga berpapah. Ada yang tongkat 4, lahan jalan. Ada yang solat, iaitu langsung tak sembahyang duduk, berdiri juga lagi, habis sandar kat tiang. Perbahasan bersandar kat tiang adalah ulama bahaskan. Kan? Sah tak sah? Sah. Tetap sah juga. Kan? Hukumnya sah. Dia masih berdiri. Maksudnya kalau ditarik tiang tu jatuh ke tak jatuh, itu bagi orang yang sihat. Ini orang yang dah uzur, boleh sembahyang duduk, tapi tetap nak berdiri juga lagi. Berdiri berpaut pada tongkat 4 tu. Kemudian sandar kat tiang. Sandar kat tiang. La ilaha illallah. Tetap nak berdiri juga lagi. Kan? Itu keadaan orang-orang yang kuat imannya. Jadi zaman Nabi SAW begitu banyak lihat orang yang tetap hadir solat berjemaah, tak lagat dah pun, dah lanjut usia dah, tetap berpapah untuk menuju ke solat. La ilaha illallah. Yang meninggal dengan ke solat zaman Nabi siapa dia? Orang munafik. Orang-orang munafik khususnya waktu solat isyak dan solat subuh, sebab gelap dan masjid gelap. Nabi SAW tahu kan?
Siapa munafik? Itu yang ada senarai nama munafik zaman Nabi SAW. Nabi tulis, suruh Sayyidina Hudzaifah Al-Yamani, penyimpan rahsia Nabi SAW. Ini nama munafik ni sekian, beliau tulis sekian, ada senarai nama. Tapi tak boleh diberitahu, untuk tunjukkan Nabi tahu kan, bahawa siapa itu munafik. Dan bagaimana perbuatan Nabi kepada orang munafik. Orang munafik tak boleh buat apa, dia zahirnya Islam kan? Itu sepatutnya kita. Bukan orang yang zahir mengucap, kita kafir kan, kita kata dia munafik, bahaya. Orang yang jelas munafik akidah, bukan munafik amalan. Munafik akidah ni dah bukan Islam dah kan, neraka paling bawah. Kalau munafik amalan, setakat balas solat aja, tapi dia saya beriman kepada Allah dengan lubuk hati dia, itu munafik. Apa? Dia iman, orang yang beriman tapi lemah imannya kan? Jadi perbuatan dia macam orang munafik. Jadi orang yang malas solat berjemaah macam orang munafik dari segi amalan, kalau akidah dia betul. Tapi zaman Nabi SAW, orang yang akidahnya munafik betul kan? Akidah tu memang disorokkan sehingga disingkap oleh Nabi SAW kan? Bukan munafik akidah. Depan Islam dia, depan orang Islam dia puji, belakang dia kutuk Islam. Dia memang munafik yang kafir. Jadi zaman Nabi SAW begitu. Dia ini orang yang meringankan solat berjemaah ialah orang munafik, maka jangan kita tiru perbuatan orang munafik. Hendaknya kita tiru keadaan orang-orang yang mukmin, salihin. Ambil berat dengan solat berjemaah, cintakan solat berjemaah. Zaman Nabi SAW, orang perempuan pun solat berjemaah, solat di belakang Nabi SAW. Itu sebab setelah solat tak langsung berpaling orang lelaki, orang perempuan terus bangun kan? Sebab zaman tu tak ada tirai. Orang perempuan terus bangun balik, selesai je solat terus balik ke rumah masing-masing. Orang lelaki kalau ada urusan pun tunggu dulu kan? Setelah daripada itu barulah Nabi SAW berpaling. Kalau ada hajat barulah bangun kan? Supaya tak bertembung, elakkan daripada fitnah perempuan dengan lelaki itu langsung bertembung begitu. Ada sekali peristiwa Sayyidina Ibn Maktum yang buta matanya telah datang mengadu kepada Rasulullah SAW bahawasanya ia tidak punya seorang pemimpin, tukang pimpin, serta mengingatkan baginda lagi bahawa di kota Madinah ketika itu terdapat perigi-perigi dan binatang-binatang yang merayap. Di samping itu pula rumahnya terlalu jauh dari masjid agar Rasulullah SAW dapat mengudurkannya untuk datang bersembahyang berjemaah di masjid. Mula-mula Rasulullah SAW menerima keudurannya setelah mendengar semua alasannya. Tetapi apabila Ummi Maktum bangun hendak pergi, dia lalu dipanggil baginda sekali lagi. Baginda bertanya kepadanya, dengarkah engkau seruan muadzin hayya 'ala salah, hayya 'ala falah? Jawab Ummi Maktum, dengar. Ujar baginda pula, kalau begitu hendaklah engkau datang segera untuk bersembahyang. Tidak ada uzur bagimu lagi. Subhanallah, begitu orang yang buta. Orang yang buta minta izin kepada Nabi SAW. Nabi izinkan. Ya Rasulullah, Madinah ni saya ni mata tak nampak. Kemudian banyak pula perigi-perigi, orang tukang pimpin tak ada, yang silap jalan jatuh dalam perigi, atau apa takut kena sengat dengan haiwan dan rumah saya pula jauh. Minta izin uzur tak solat berjemaah boleh. Nabi SAW izinkan. Memang uzur lah kan. Dipanggil balik, dengar hayya 'ala solah. Seruan muadzin tu dengar, hayya 'ala solah, hayya 'ala falah. Dengar. Maka kalau begitu tak ada uzur. Datang juga, cari juga yang tukang pimpin. Kena cari juga ada siapa yang sanggup khidmat untuk solat berjemaah. Sampai begitu sekali sepatutnya kita renungkan.
La ilaha illallah. Sampai begitu sekali. Sebagainya kita renungkan macam mana Nabi SAW perintahkan untuk solat berjemaah, sahut seruan muadzin. Di seruan hayya ala solah, hayya ala falah. Solat di mana tempat azan diazankan. Kalau tak nak sahut, takut tak dapat. Tak dapat termasuk orang yang berjaya, beruntung. Maka itu sabda Rasulullah SAW lagi, man sami'an nida' farigan sahihan falam yujib fala salatalah. Artinya barang siapa mendengar azan padahal ia tidak ada halangan dan sihat, tetapi ia tidak datang bersembahyang, maka tiada sembahyang baginya. Dengar seruan azan, sihat tapi tak menyahut seruan azan, fala salatalah. Apa maksud tak ada solat? Sebagai orang ulama kata tak ada solat, maknanya tak sah solat baginya. Solat dia tak sah. Ini azan ataupun riwayat yang lain, rumah sebelah masjid ya, seruan azan tapi dia tak sahut, fala salatalah, tak ada solat baginya. Solat dia tak sah. Kena solat kat masjid juga, berjemaah juga sebagainya. Tapi di sisi kita mazhab Imam Syafi'i, solat itu tak sempurna. Solat itu sah tapi tak sempurna. Yang dengar seruan azan, rumah sebelah masjid dengar seruan azan, tapi dia solat kat rumah. Ada uzur? Tak ada uzur, saja malas. Kan? Hukumnya sah. Tapi apa nama, tak sempurna lah. Tak sempurna solat dia. Tapi kita renungkan, untuk kita renung hadis tuntutan solat berjemaah ni yang begitu berat. Kan? Khususnya untuk orang lelaki. Di sisi mazhab Imam Syafi'i, solat berjemaah hukumnya fardu kifayah. Ya. Dalam satu kampung mesti ada didirikan solat berjemaah. Satu kampung, kawasan, satu negeri, mesti ada didirikan solat berjemaah. Tapi semuanya solat berjemaah kat rumah masing-masing, ahli keluarga masing-masing. Masjid semua sepi, tanggung dosa semuanya. Ya. Jadi kalau ada orang nak buat kenduri, setengah tempat tu dia bila kenduri tu, maghrib solat berjemaah kat masjid, surau, kenduri semua berjemaah kat rumah kenduri, masjid tutup terus. Boleh macam tu? Tak boleh. Ya, tak boleh. So, habis kat rumah tu dah berjemaah juga, itu jemaah di rumah tak cukup syarat. Tak cukup syarat untuk lepaskan itu. Sebab tak semua orang sanggup nak pergi rumah orang. Kan orang-orang yang datang dia tak jemput kenduri. Kan orang kata datang nak makan pula, segan lah, saya sembahyang kat rumah je lah. Tak boleh kan. Atau malaikat tuan rumah, tak ada lah kan. Dah semua datang sembuh sendiri. Untuk rumah apa tak cukup makan kan. Saya datang sembahyang berjemaah je, dah kadang-kadang ada rezeki takkan. Rumah pun segan, jemput terpaksa jemput juga kan. Jadi tak memadai. Kalau ada solat berjemaah kat situ tak memadai. Sekurang-kurangnya kalau nak sembahyang kat rumah, habis macam mana? Sepatutnya buat kenduri lepas isyak. Tak boleh, orang sini tak boleh. Lepas isyak memang tak datang, ngantuk dah masing-masing. Habis misal dia buat juga lepas maghrib, sekurang-kurangnya ada wakil, muadzin, imam ke ataupun wakil imam untuk solat berjemaah di masjid. Kena hidupkan juga kan? Buka juga masjid surau tu kan? Azan kan? Sekurang-kurangnya yang dekat kenduri lah kan? Yang dekat masjid itu tetap hidupkan juga, jangan terus tutup kunci, ini cuti kita pergi kenduri semua kan? Maka tak boleh kan? Fardu kifayah kan? Itu pendapat mu'tamad dalam mazhab Imam Syafi'i, solat berjemaah fardu kifayah. Dan hendaklah dilaksanakan di tempat yang terbuka, yang siapa-siapa boleh masuk tanpa rasa segan. Rumah orang tak memadai, solat berjemaah di rumah masing-masing pun tak memadai. Mesti di masjid, surau ataupun kawasan terbuka. Dan pendapat yang kedua mengatakan sunat muakkad. Adapun mazhab yang lain mengatakan fardu, wajib. Fardu ain mungkin mazhab yang lain. Maka berdosa kalau tak solat berjemaah. Itu sebab setengah tempat itu mazhab Hanafi atau silap, ramai dia punya tiap kali solat mesti berjemaah. Sebab apa? Sebab wajib. Di sisi kita mazhab yang wajib
Solat Jumaat itu fardu ain kan, bagi orang yang cukup syarat. Allah a'lam bishawab. Tambah satu lagi lah kan, sikit lagi tentang tuntutan solat berjemaah. Pernah Rasulullah SAW hampir membakar rumah-rumah orang yang meninggalkan sembahyang berjemaah. Tentang beratnya, hampir-hampir Nabi SAW nak bakar, sebagaimana yang tersebut dalam sebuah hadis. Nabi SAW kalau boleh nak kumpul lelaki-lelaki, nak suruh satu orang jadi imam, nak ajak para pemuda kumpulkan kayu api, cari mana rumah orang yang tak solat. Bukan tak solat berjemaah, dia solat kat rumah aja. Oh, lagi suka kat rumah kan, nak bakar rumahnya, dia ada duduk kat masjid sembahyang berjemaah aja kan. Dah tak ada rumah dah terbakar, solat kat masjid. Nak tunjukkan beratnya. Nabi SAW tak buat, tapi nak tunjukkan beratnya tuntutan itu. Kalau boleh rasa-rasa macam nak bakar aja. Siapa yang merasakan rumahnya lagi baik daripada masjid kan? Solat berjemaah di rumah lebih baik kan? Solat di rumah saja. Sedangkan di masjid solat bersama Nabi SAW zaman itu kan, khususnya. Lalu dia lebih memandang rumahnya lebih, dia suka hampir-hampir nak bakar. Itu merupakan suatu amaran yang keras dan ancaman yang berat terhadap orang yang meninggalkan sembahyang berjemaah tanpa sebab yang betul. Sebab yang betul ialah misalnya ia tidak dapat hadir kerana sesuatu halangan, ataupun jika hadir akan mendapat susah yang terang, yang sukar ditanggung oleh kebanyakan orang. Dalam pada itu, jika ia cubakan juga dirinya untuk hadir, maka itulah yang lebih utama dan pahala yang akan diterimanya tentu lebih besar. Allah a'lam bishawab. Jadi kalau tak ada halangan, kalau ada halangan lain, ini tak ada halangan, saja malas, maka begitu. Itu berat hal keadaan orang yang meninggalkan solat berjemaah. Maka hendaknya kita insaf, jangan kita bermudah-mudah tanpa halangan untuk meninggalkan solat berjemaah, khususnya ketika ada peluang, khususnya bagi lelaki kan. Tentang solat berjemaah perempuan tak diberatkan kan, macam lelaki kan. Tapi kalau dia boleh berjemaah juga tanpa susah, tanpa fitnah, maka itu baik kan. Bahkan sebagian sahabat, sebagian solehin solat berjemaah di rumah dengan isteri, ataupun dia solat di masjid, kemudian balik rumah dia teman isterinya solat berjemaah kan. Ketika tak ada isterinya, tak dapat nak solat dengan anak-anak misal, dia temankan untuk solat, dapat fadilat solat berjemaah. Baik, kemudian kita sambung dengan kitab adab, daripada adab sunnah Nabi SAW dalam kehidupan seharian. Muka surat 74. Di antara adab-adab ketika akan keluar dari kamar mandi, qala Syekh Musannif rahimahullah ta'ala, hafizahullah ta'ala, wa nafa'ana bihi wa matta'na bil hayati fi darain amin, ila anqal. Di antara adab-adab ketika akan keluar dari kamar mandi, ada adab keluar tandas, mendahulukan kaki kanan. Kedua, membersihkan tempat buang air besar atau kecil yang telah digunakan, agar baunya tidak mengganggu orang lain yang akan masuk ke kamar mandi. Ini semua kita datangkan niat. Keluar kaki kanan sebab apa? Niatnya ibadah, ikut sunnah Nabi SAW. Dah selesai buang hajat, bersihkan tandas itu. Niatnya apa dia? Untuk tak nak menyusahkan orang lain. Ini diambil berat oleh syariat. Subhanallah. Orang Islam ialah orang yang tak menyusahkan orang lain. Man salima lisanahu wa yadihi. Orang yang menjaga lidah dia, menjaga tangan dia daripada orang lain, maka betul dia orang yang Islam, orang Islam.
tak menyusahkan orang lain. Jadi kalau tak mampu nak memberi kesenangan kepada orang lain, maka jangan menyusahkan. Sekurang-kurangnya kita bersihkan, dah itu kita bersihkan itu, memang kita bersihkan pun, tapi datangkan niat itu kan. Datangkan niat itu. Supaya niatnya apa dia? Tak nak menyusahkan orang lain. Kemudian yang ketiga, menutup pintu kamar mandi. Dah selesai keluar tandas, tutup pintu. Jangan biarkan terbuka. Sebab tandas itu tempat jin dan syaitan. Kemudian yang keempat, membaca doa berikut ini ketika keluar dari kamar mandi. Ghufranak, ghufranak, ghufranak. Ketika keluar tandas. Khususnya ketika telah selesai daripada hajatnya. Ghufranak, ghufranak, ghufranak. Alhamdulillahilladzi adzaba anni al-adza wa 'afani. Ada riwayat ghufranak itu letak kat belakang kan. Alhamdulillahilladzi adzaba anni al-adza wa 'afani. Ghufranak, ghufranak, ghufranak. Sebelum ni kitab dalam kitab Bidayatul Hidayah kan, kita ada baca. Jadi ghufranak sebab apa minta ampun? Keampunanmu ya Allah, keampunanmu ya Allah, keampunanmu ya Allah. Minta ampun sebab apa? Buat apa dosa dalam tandas? Buang air, dosa? Tidak. Sebagai ulama mengatakan dosanya apa dia? Macam berdosa sebab dalam tandas kita tak boleh berzikir kepada Allah. Dan dalam tandas tak boleh berzikir. Jadi keluar tandas minta ampun sebab tak dapat nak berzikir dalam tandas. Sebagai ulama tegangkan begitu. Sebagai ulama yang lain terangkan apa dia? Minta ampun kenapa? Ini yang ajarkan doa ni diriwayatkan daripada Nabi SAW. Jadi kemungkinan minta ampun sebab apa? Minta ampun sebab dalam tandas apa yang kita buat? Dalam tandas kita dianjurkan untuk bertafakkur. Bilik bertafakkur. Tandas juga bilik bertafakkur. Ibadah yang paling afdal dalam tandas apa dia? Bertafakkur. Tafakkur apa dia? Tafakkur tentang banyaknya nikmat-nikmat Allah kurniakan kita. Nikmat mata dapat memandang, tengok mana makanan yang sedap-sedap. Cari, senang nak cari mana ada kedai asam pedas yang sedap. Kita guna nikmat mata. Ni tengok macam tak lazat je kan. Oh ni tengok ni lauk dia nampak sedap ni kan. Dengan nikmat mata kita. Dah pergi nikmat hidung kita. Betul lah bau sedap betul. Tak menyesal pergi kan. Rasa cukup rasa dia betul. Nikmat rasa kan. Nikmat lidah kita. Deria rasa cukup lengkap. Ini kurang garam, ini kurang masak, ini kurang asam pedas ni, kurang gula. Ini terlebih gula. Mana ada orang tak gula asam pedas kan? Misal kata. Jadi itu nikmat lidah. Nikmat gigi dapat mengunyah. Gigi kacip, gigi geraham. Hilang gigi geraham, tinggal gigi kacip semuanya. Dah tak sedap nak makan. Kena buat gigi pula. Kemudian nikmat dapat. Kemudian nikmat diproses. Ini semua kita tafakur dalam tandas. Subhanallah. Allah SWT permudahkan. Silap makan, sakit perut. Dan kemudian yang baik daripada zat-zat dia, Allah SWT permudahkan untuk dialihkan. Yang mana sihatnya kan, yang mana mudaratnya dibuang sisanya. Maka itu minta ampun kepada Allah kurangnya kita dalam bersyukur atas nikmat Allah. Kan? Makan sedap dah apa semua dah buang dah pun. Tapi syukurnya tak ada. Apatah lagi kalau gunakan nikmat itu untuk buat perkara yang dimurkai Allah Subhanahu Wa Taala. Tenaga yang dapat daripada makan itu gunakan untuk buat maksiat. Waliyadzubillah. Maka itu ghufranak, ghufranak, ghufranak. Minta ampun kepadamu ya Allah. Dan alhamdulillahilladzi adzaba anni al-adza wa 'afani. Segala puji bagi Allah yang telah mengeluarkan daripadaku apa-apa yang mendatangkan mudarat. Ma'afani dan memberikan keafiatan kepadaku. Riwayat yang lain, alhamdulillahilladzi adzaba anni ma yu'dini wa abqa fiyya ma yanfa'uni. Segala puji bagi Allah yang telah menghindarkan daripadaku apa yang memudaratkanku dan mengekalkan padaku apa yang memberi manfaat untukku. Alhamdulillahilladzi adhafani ladzatahu. Segala puji bagi Allah yang telah
merasakan bagiku lazatnya. Wa abqa fiyya manfa'atahu, dan telah mengekalkan padaku apa yang bermanfaat daripada makanan itu, minum. Wa dhahaba anni adahu, dan mengeluarkan daripadaku mudaratnya. Riwayat yang lain, Allahumma hasin farji wastu aurati wa la tusmit bil a'da. Ya Allah, peliharalah kemaluanku, tutuplah auratku, janganlah musuh gembira denganku. Membaca doa berikut ini setelah buang air kecil atau besar. Allahumma tahhir qalbi minan nifaq wa hasin farji minal fawahish. Ini doa ketika beristinja, khususnya dalam tandas. Kita baca dalam hati ketika beristinja, basuh kemaluan itu, minta Allah, Allahumma tahhir qalbi minan nifaq wa hasin farji minal fawahish. Kita nak bersihkan kemaluan itu, Allah SWT, Nabi SAW anjurkan, suruh ingat, ini kotoran, najis, wajib dibersihkan. Tapi ada najis yang lebih berbahaya kalau tak dibersihkan. Apa dia? Kotoran hati, nifaq. Kotoran hati daripada nifaq. Jadi tiap kali kita basuh kemaluan kita itu daripada najis itu, ingat ada najis yang lebih berat, najis yang lebih berbahaya, najis yang boleh lebih mendatangkan murka Allah, najis yang boleh menyebabkan kita hidup susah dunia akhirat. Iaitu apa dia? Najis yang terlekat dalam hati. Jadi bersihkan kemaluan daripada kotoran najis itu juga sama minta Allah bersihkan hati kita. Allahumma tahhir qalbi minan nifaq wa hasin farji minal fawahish, dan minta Allah jaga kemaluan kita daripada melakukan perkara-perkara yang terkutuk. Kemudian yang keenam, berwuduk di luar kamar mandi jika memungkinkan, supaya dapat membaca zikir wuduk tatkala berwuduk. Itu yang lebih afdalnya, berwuduk di luar tandas, luar bilik, luar tandas lah. Kalau bilik mandi itu khusus untuk mandi saja, tak apa kan, dia tak ada buang air kecil, buang air besar dalam tandas, dalam bilik mandi itu, tak apa juga kan. Ini khusus untuk bilik air, ada buang air kecil tak ada, itu tandas khusus, tak apa, boleh mandi di situ, boleh ambil wuduk di situ kan. Najis tak ada, sebab berwuduk di tandas mendatangkan was-was kan, boleh mendatangkan was-was. Macam mana nak dapat khusyuk dalam solat? Bulan tak boleh nak berzikirullah, makruh. Tapi kalau dah tak boleh juga, dalam tandas jugalah. Tapi itulah kesan dia, kurang dapat cahaya daripada zikir, kurang dapat khusyuk dalam berwuduk. Bahkan boleh menyebabkan was-was pula lagi, was-was takut najis kan? Was-was takut najis terkecil, ataupun was-was wuduk itu nak hadir hati, nak dapat khusyuk dalam berwuduk, tak boleh. Ini dalam tandas ni saya tak ada, dah bersihkan dah tandas, tak ada najis tak kan? Memang tak ada najis, tak ada, saya tak takut terpecik. Tapi boleh berzikir, tak boleh kan? Tandas tu tetap tandas juga, walaupun dia bersihkan daripada najis. Saya tak ada was-was najis terpecik tu, tak ada. Tapi was-was syaitan tu kan? Kita nak berzikir tak boleh. Kalau luar tandas boleh sambil wuduk baca doa la ilaha illallah, syaitan tak boleh kacau. Tapi kalau ambil wuduk dalam tandas, walaupun tak ada najis, syaitan kacau juga. Dia ingatkan kita dengan tu, ingatkan dengan ini ya. Jadi dalam wuduk tu tak boleh nak hadir hati. Jadi sebaiknya berwuduk di tempat yang dikhususkan untuk wuduk, ataupun bilik air yang bukan tandas, ataupun di luar lah kan? Kalau memungkinkan, itu yang terbaik. La ilaha illallah. Kemudian adab-adab ketika akan buang air kecil atau air besar di tempat yang terbuka, yakni bukan tempat yang disediakan khusus untuk tandas. Ini kawasan kebun misal, sampai kutip durian, tak ada tandas, tandas terbuka. Di antara adab-adab ketika akan buang air kecil atau besar di tempat yang terbuka adalah sebagai berikut. Wajib membuat penutup di depan tempat yang akan digunakan untuk membuang air kecil atau besar. Hal ini jika tempat tersebut menghadap arah kiblat. Kerana hukum menghadap kiblat tatkala buang air
buang air di selain kamar mandi adalah haram. Dan jika tempat tersebut tidak menghadap ke arah kiblat, maka hukum membuat penutup di depan tempat yang akan digunakan untuk buang air kecil atau besar adalah sunat. Kena ada satir, penutup. Buang air ini menghadap kiblat ni betul, haram. Kalau ada penutup pun wajib ada penutup. Tapi lebih baik lagi jangan menghadap. Walaupun ada penutup, kalau boleh ni jangan menghadap. Itu kalau di luar tempat yang khusus untuk tandas. Tapi kalau dalam tandas, walaupun tandas menghadap kiblat, tak jadi haram. Tak jadi haram dan juga makruh. Tidak. Sebab itu memang tandas. Tapi kalau luar tandas, wajib haram menghadap kiblat ketika membuang atau air besar atau air kecil. Baik. Kemudian berdasarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza ataitumul ghaid fala tastaqbilul qiblah, la tastadbiruha bi baulin wala ghaidin." Hadis riwayat Imam Muslim. Jika kalian akan buang air besar, maka janganlah kalian menghadap ke arah kiblat dan jangan pula kalian membelakanginya kalau buang air kecil atau air besar. Hadis riwayat Imam Muslim. Menjauh dari tempat berkumpulnya. Adab yang kedua, menjauh dari tempat berkumpulnya orang-orang. Dan ukuran kejauhannya itu iaitu sekira-kira tidak tercium olehnya mereka bau kotoran yang keluar atau tidak terdengar bunyinya. Sebab buat apa? Betul. Adabnya ialah jauh, jangan dekat-dekat dengan orang. Berapa jauh? 1 kilometer. Bukan. Jauh sekira-kira. Habis saya takut kan, ni naik bas ni. Naik bas jalan jauh. Semak pergi jauh sangat pun takut, dekat sangat jangan. Seberapa jauh? Sekira-kira tak ada orang, tak dengar bunyi bising, tak dengar bunyi dan tak tercium bau. Atas kadar itu nama dai. Yang ketiga, tidak buang air kecil atau besar pada air yang tenang, air yang tergenang, air yang bertakung, air yang tak mengalir. Kerana boleh merosakkan air itu. Kan, boleh merosakkan air itu, boleh motorkan air itu. Ataupun air yang bergenang boleh jadi tempat jin. Kan, boleh jadi tempat jin. Tak kira air itu sedikit atau banyak, khususnya pada waktu malam. Khususnya pada waktu malam, jangan pada buang air pada air yang bergenang. Kerana itu tempat permainan jin. Jadi apa nama? Jangan cari pasal. Kan, dan nanti boleh diganggu lah. Habis kalau air tu lebih 2 bola, swimming pool kan, pun jangan. Kan tak najis, tapi orang geli lah kan. Jadi jangan dibuat. Air yang tak mengalir jangan dibuat. Kalau sungai tak apa kan. Sungai air yang banyak lebih 2 bola, itu tak apa. Air laut apa tak lagi kan. Tapi kalau walaupun banyak swimming pool, jangan buang air dalam tu kan. Itu adab dia. Sebab orang geli kalau tahu. Tidak buang air kecil atau besar pada aliran yang sedikit, seperti sungai kecil. Air yang mana kurang daripada 2 bola. Sungai kecil dia, anak sungai halus kan. Maka jangan buang air kat situ sebab airnya sedikit kan. Air sungai yang kecil sikit, halus, buang air kat situ, itu menyebabkan air yang mengalir itu semuanya jadi najis kan, bukan najis. Air yang mengandung najis. Satu genang tu, satu sukatan dia tu kurang 2 bola misal. Dia ada kiraan dia. Kan, anak sungai betul. Kalau itu dikira 2 bola ke tidak atas satu sukatan itu. Kalau satu sukatan itu kurang 2 bola, maka itu maknanya air yang sedikit. Jadi kalau dia buang air kat situ, maka air ataupun najis tak mengalir, air yang lalu kan, maka air yang dah bersentuhan dengan najis itu semuanya dihukumkan betul najis. Walaupun tak berubah kan, air betul najis semua. Tapi macam mana tu? Kena tahankan, kumpulkan satu tempat jadi 2 bola. Tadi kan misal dia terhimpun 2 bola, barulah air yang dah 2 bola tu jadi air yang mutlak kan, air yang suci. Jadi yang anak sungai halus sikit tu namanya air mutlak najis. Dah terhimpun 2 bola dalam satu tempat.
ataupun dalam satu sukatan itu. Bakulah air yang keluar setelah daripada itu balik semula air yang suci kan. Jadi kalau air yang sedikit jangan dibuang air kat situ. Seperti sungai kecil, air alur yang sikit itu, kerana akan menyebabkan air tersebut menjadi mudah najis, tak dapat digunakan untuk bersuci walaupun tak berubah bau, warna dan rasa. Tidak buang air kecil atau besar di tempat yang dilalui orang kerana dapat mengganggu mereka. Sabda Nabi SAW, ittaqu al-la'anain. Qalu wa ma huma ya Rasulullah? Qala alladhi yatakhalla fi tariqin nas aw fi dhillihim. Jauhkanlah diri kalian dari dua laknat. Mereka para sahabat bertanya, apakah dua laknat tersebut wahai Rasulullah? Kemudian Rasulullah SAW bersabda, iaitu buang air kecil atau besar di tempat yang dilalui oleh orang-orang atau di tempat berteduh, yakni yang biasa digunakan untuk beristirahatan. Hadis riwayat Imam Muslim. Hukum buang air kecil atau besar di tempat yang dilalui oleh orang-orang adalah makruh. Hal ini jika di tempat tersebut adalah milik umum. Lain halnya jika milik perseorangan, maka hukumnya adalah haram. Itu buang air, itu sabda Nabi SAW, taqu al-la'anain. Takutlah kalian dengan kena laknat. Dua jenis laknat. Apa itu laknat ya Rasulullah? Buang air dekat tempat orang lalu ataupun tempat orang berteduh. Dua tempat ni boleh jadi sebab kena laknat. Apa dia orang tengok ni? Orang maki hamba tak berlaknat dah. Ini kan, siapa punya kerja tu? Maki hamba, laknat orang. Orang melaknat. Orang tu salah lah dia melaknat kan. Perbuatan dia melaknat tu salah lah. Tapi kita yang itu pun dua-dua kena bahagian kan. Kita jadi sebab dia laknat kan? Kita kan. Apabila buang air dekat tempat itu, dan kita kena takut orang tu laknat, doakan, takut makbul pula time tu kan. Orang tu dah teranyanya misal kan. Dia tak pasal-pasal tempat biasa dia duduk kumpul terpijak, astagfirullahaladzim kan. Dia maki hamun ni, doakan yang buruk-buruk pula lagi. Takut boleh jadi makbul doa dia time tu. Kita kena kan, maka hati-hati, jaga-jaga daripada dua jenis laknat ini kan. Buang air kat tempat orang lalu ataupun buang air dekat tempat orang berteduh bawah pokok kan. Bawah pokok, maka hati-hati. Jadi hukum dia makruh, ataupun kalau tempat milik umum ataupun milik perseorangan haram. Melainkan kalau tempat itu untuk maksiat kan. Melainkan tempat itu memang orang berkumpul untuk maksiat, buang air kat situ, tak apa. Orang kumpul untuk apa? Untuk orang berjudi, ataupun tempat orang berkumpul kat situ untuk buat maksiat, hisap gam ke apa kan, hisap dadah, berkumpul kat situ. Kita tahu tempat tu, halang-halang, niatkan sekali untuk cegah daripada nahi mungkar. Tak apa kan? Kalau macam itu tak apa kan? Jadi jika tempat tersebut biasa digunakan untuk maksiat seperti diskotek, maka diperbolehkan untuk buang air kecil atau air besar di tempat itu, dan niat untuk cegah kemungkaran sekali kan? Kat situ tak apa. Tempat orang berkumpul untuk buat maksiat, tak apa. Tapi kalau tempat orang penat bekerja, nak kumpul, panas, nak berteduh bawah pokok, tempat orang lalu bukan buat maksiat, lalu pergi kerja, urusan seharian, kita buang kat situ, hati-hati. Kemudian tidak buang air kecil atau besar di tempat datangnya arah angin kerana dikhawatirkan akan terkena percikan dari kotoran yang keluar. Tempat angin bertiup, buang air kat situ, hati-hati. Sebab angin tiup, dia buang air, pakaian boleh terkena najis. Hindarkan tempat tiupan angin. Yang ketujuh, tidak buang air kecil atau besar di tanah yang berlubang kerana dikhawatirkan di dalamnya terdapat makhluk yang terganggu atau yang mengganggu, seperti jin atau ular. Sabda Nabi SAW dari Sina Qatadah an Abdullah bin Sarjis, inna Rasulullah SAW naha ayyubal bil hujur. Qalu liqatadah ma yukrahu minal bul bil hujur. Qala kana yugal innaha masakinul jin. Rawahu Abu Daud. Dari Sina Qatadah, sahabat
Abdullah bin Sarjis radhiyallahu anhu, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang untuk kencing di lubang. Mereka bertanya kepada Qatadah, mengapa kencing di lubang dilarang? Beliau menjawab, sebab lubang merupakan tempat tinggalnya jin. Di antaranya tempat lubang jin, ada yang jin tanah, kan, mampang tanah, tempatnya kat lubang misal. Jadi walhasil jangan kita lubang yang kecil ke lubang yang besar, rekah-rekahan tu, jangan buang air kat situ, sebab tak nak kita mengganggu. Boleh jadi dalam tu ada haiwan, ada rumah semut, kan. Jadi jangan buang air dekat lubang kecil ke, lubang rekahan ke, jangan. Boleh supaya kita tak mengganggu ataupun kita diganggu, kan. Kita tak nak mengganggu dan tak nak diganggu. Boleh jadi dalam tu ada haiwan yang kecil, kita buang air kat situ, lemas dia, kan. Kita mengganggu dia, memudaratkan dia. Ataupun dalam tu ada haiwan yang berbisa, kita yang kena ganggu. Ataupun ada jin, dah ada ngikut dia kita. Maka hati-hati, kan. Wallahu a'lam bishawab. Soalan ada? Allah a'lam bishawab. InsyaAllah kita akan sambung pada pertemuan yang akan datang. Tambah sikit lagi lah, kan. Sikit lagi. Kemudian yang ke-9, tidak buang air kecil di tanah yang keras. Yang ini tanah yang tidak dapat menyerap air, takut terkena percikan. Kemudian yang ke-10, jika seseorang akan beristinja dengan menggunakan air, maka disunatkan baginya untuk berpindah tempat agar tidak terkena percikannya. Jadi kalau kita nak gunakan air, kat mana? Kat tempat yang luar tandas tu lah. Kalau tandas tak ada apa masalah, kan. Dan itu memang tempat alir dia. Ini kalau beristinja di kawasan yang bukan disesuaikan itu. Jadi kalau kita gunakan air jatuh, kena najis, percik pada kita. Jadi pakaian kita bernajis. Jadi kalau nak beristinja gunakan batu ataupun kayu, tak ada masalah. Sama gunakan tisu, kan. Sebab benda kering kalau nak istinja kat situ juga tak ada apa, kan? Tak ada percikan itu. Tapi kalau gunakan air, takut air itu kena najis, percik pada kita. Jadi disunatkan untuk beranjak pindah tempat agar tak terkena percikannya. Akan tetapi jika dia akan beristinja dengan menggunakan batu atau tisu, maka tidak disunatkan baginya untuk berpindah tempat. Di antara niat-niat yang baik ketika akan masuk kamar mandi, niat untuk mengingat akan kerendahan dirinya yang disebabkan kerana kesibukannya dalam membersihkan kotoran yang keluar dari tubuhnya. Masuk tandas, niatnya apa dia? Itu niat nak kita ni kan sedar diri kita ni. Kita diciptakan daripada air yang jijik, kan. Hidup di atas muka bumi ni bawa najis dalam perut kita. Kemudian meninggalnya kita jadi bangkai, jadi makan ulat, kan, yang busuk, kan. Maka hendaknya kita tawaduk, kan. Maka kita niat masuk tandas nak tawaduk, rendah diri, kan. Sebab kita dalam tandas akan sentuh dengan najis, kotoran. Apa jawatan kita, apa pangkat kita pun, kan. Kalau kat luar disuap dan sebagainya, kan, dibukakan pintu masuk kita, dibukakan pintu masuk tandas, kita sedar diri kita tetap hamba Allah Subhanahu Wa Taala yang serba kekurangan. Maka niat untuk bersyukur kerana kotoran dari tubuh telah keluar dengan mudah. Cuba 1 hari tak buang air, 2 hari, seminggu tak buang air, dah kena bayar pula, nak tolong kena paksa pula keluarkan. Maka niat masuk tandas untuk bersyukur kepada Allah. Keluar tandas tu, niat agar dapat mengamalkan sunnah-sunnah dan adab-adab ketika masuk kamar mandi. Nak masuk tandas, ibadah. Keluar tandas bercahaya, pahala yang besar. Hari-hari kita buat. Kalau nak betul cintakan Nabi SAW, amalkan sunnah Nabi, sunnah dalam 24 jam kehidupan seharian kita. Bangun tidur, kan. Masuk tandas, niat nak amalkan sunnah yang dianjurkan oleh Nabi SAW. Tutup kepala, kan.
Niat untuk mensucikan diri dari kotoran dan najis atau najis yang terdapat pada dirinya, hukumnya wajib. Ibadah itu. Niat nak laksanakan apa yang telah difardukan oleh Allah. Apa dia? Bertoharah, sucikan diri daripada najis. Laksanakan syariat Allah. Kemudian yang kelima, niat untuk merenung nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Itu yang kita katakan tadi, masuk tandas ibadah yang paling afdal di antaranya ialah bertafakur. Bertafakur tentang nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala pada kita. Kan Allah Subhanahu permudahkan kita makan, minum, permudahkan untuk proses makanan itu, permudahkan untuk buang kotoran itu kan. Maka tak perlu nak bayar apa pun. Ada orang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala tak boleh nak tampis buah pinggangnya, punya azab kan. Dah seminggu beberapa kali nak kena cuci. Alhamdulillah Allah permudahkan sihat. Alhamdulillah. Maka ni tempat untuk merenung nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Maka itu di antara niat-niat masuk tandas. Wallahu a'lam bishawab. Dan pertemuan kita diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala, mendatangkan kebaikan untuk kita, jadi sebab kita dapat itu Allah Subhanahu wa taala insyaallah. على هدينا صلاة شاملة في الدين الآخرة من الله صلى الله عليه إلى حضرة النبي محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد بعد من صلى عليه، وصل على سيدنا محمد بعد من لم يصلي عليه، وصل على سيدنا محمد كما تحب أن يصلى عليه، وصل على سيدنا محمد كما أمرت أن يصلى عليه. يا الله رضا بالمصطفى الله رضا، اغفر لنا يا سيدي ما قد مضى. يا الله رضا بالمصطفى يا الله رضا، واغفر لنا يا سيدي ما قد مضى. يا الله رضا بالمصطفى يا الله رضا، واغفر لنا يا سيدي ما قد مضى. ربنا انفعنا بما علمتنا، رب علمنا الذي ينفعنا، رب فقهنا وفقه أهلنا، ربنا بادل لنا في ديننا ما حلقت لنا وذكر. ربي وفقنا ووفقهم لما ترضي قولا وفعلا كرما. اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك، ولا تولنا وليا سواك، ولا تجعلنا ممن خالف امرك وعصاك. وحسبنا الله ونعم الوكيل، ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. صلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم.